نوجوانوں اگر روزگار چاہتے ہو، نوجوانوں اگر عزت چاہتے ہو، نوجوانوں اگر مفت تعلیم چاہتے ہو، اگر اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کا علاج مفت چاہتے ہو، پاکستان کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہو، اگر آپ پاکستان سے آپ مہنگائی کا خاتمہ چاہتے ہیں، سود سے پاکستان کو پاک دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو جماعت اسلامی کا ساتھ دینا ہوگا۔ دوسرے لیڈر اپنے پیٹ اور اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں، حافظ نعیم رحمان پاکستان کے بچوں کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ جماعت اسلامی باخدا اللہ کی نعمت ہے اس پاکستان پر، جو نظریاتی جماعت ہے، جو جمہوری جماعت ہے، جو خدمت خلق کرنے والی جماعت ہے، اور جس کے لیڈر پر اللہ کا شکر ہے آج تک کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایبٹ آباد کے مختلف علاقوں میں ہم جاتے ہیں، مرنے کے بعد میت کو دفن کرنے کے لیے لوگ رشوت دے کے قبر حاصل کرتے ہیں۔ یہ کتنی بڑے ظلم کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ جو پورے ملک میں ممبر سازی مہم شروع ہو گئی ہے، اس کا آج کنٹونمنٹ پلازا کے سامنے افتتاح کیا ہے۔ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے دوستوں، میرے ایبٹ آباد کے لوگوں، میرے نوجوانوں، بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے پچھلے 76-77 سال سے پاکستان میں دیکھ لیا، تمام پارٹیوں نے اس پہ حکومت کی ہے۔ پیپلز پارٹی نے حکومت کی ہے، مسلم لیگ نے حکومت کی ہے، پاکستان تحریک انصاف نے حکومت کی ہے، اور یہ سارے لوگ حکومت میں اس لیے آتے تھے کہ ہم پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنائیں گے، پاکستان سے مہنگائی کو ختم کریں گے، پاکستان میں بجلی سستی کریں گے، پاکستان میں گیس سستی کریں گے، پاکستان کے نوجوانوں کو روزگار دلائیں گے، پاکستانی پاسپورٹ کی عزت ہوگی۔ لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ پچھلے 70-77 سال سے جو پارٹیاں آئیں، انہوں نے ایک ہی کام کیا کہ پاکستان سے پیسہ لوٹا، باہر لے گئے، پاکستان کی حالت بجائے آگے بڑھنے کے پیچھے چلی گئی۔ لہٰذا میں پاکستانی قوم سے کہتا ہوں کہ امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب حافظ نعیم رحمان صاحب آپ کے حقوق کے لیے نکلے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں جب بجلی مہنگی ہوگی، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا، ٹیکسوں میں اضافہ کر دیا گیا، تو حافظ نعیم رحمان صاحب نے اپنے کارکنوں کو لے کر راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان ایک بڑا دھرنا 14 دن دیا، اور وہ مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں۔ ابھی جو گیس کے جو بل آنے والے ان میں بے تحاشا اضافہ کر دیا گیا ہے، تو اس کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کو آپ اسلامی فلاحی مملکت دیکھنا چاہتے ہیں، پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ دیکھنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کے تمام مسائل کا حل نظام مصطفیٰ اور اسلامی نظام حکومت ہے، اگر آپ پاکستان سے آپ مہنگائی کا خاتمہ چاہتے ہیں، بجلی کی قیمتوں کو کم کرنا چاہتے ہیں، گیس کی قیمتوں کو کم کرنا چاہتے ہیں، سود سے پاکستان کو پاک دیکھنا چاہتے ہیں، نوجوانوں اگر روزگار چاہتے ہو، نوجوانوں اگر عزت چاہتے ہو، نوجوانوں اگر مفت تعلیم چاہتے ہو، نوجوانوں اگر اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کا علاج مفت چاہتے ہو، پاکستان کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہو، تو پھر آپ کو جماعت اسلامی کا ساتھ دینا ہوگا۔ آپ جماعت اسلامی کے ممبر بنے، جماعت اسلامی کی قوت میں اضافہ ہوگا۔ جماعت اسلامی اس نظام کو تبدیل کر کے اللہ اور اس کے رسول کا نظام لائے گی، جس میں سارے مسائل کا حل ہے۔ پاکستان ہمارے بزرگوں نے اس لیے حاصل کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہمارے حکمرانوں نے پاکستان کے ساتھ دھوکہ کیا، لا الہ الا اللہ کے نظام کو چھوڑ کر اپنے خاندانی نظام کو قائم کیا، اپنے خاندانوں کی بادشاہت کام کی، جس کی وجہ سے آج پاکستان تباہ ہوا برباد ہو گیا ہے۔ کہ جماعت اسلامی وہ نظریاتی جماعت ہے جس کا نظریہ یہ زمین اللہ کی ہے، بندے اللہ کے، نظام اللہ کا ہونا چاہیے۔ اللہ کا نظام آئے گا تو تمام مسائل کا ہوگا۔ جماعت اسلامی میرے دوستوں وائڈ ڈیموکریٹک جماعت ہے، جمہوری جماعت ہے، جو کسی خاندان کی جماعت نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ 3-4-5 مہینے پہلے سراج اللہ کس جماعت کے امیر تھے، آج حافظ نعیم رحمان صاحب امیر ہے، اس لیے خاندانی جماعت نہیں ہے۔ دنیا نے تسلیم کیا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی نظریاتی جماعت ہے، کوئی جمہوری جماعت ہے، تو وہ صرف جماعت اسلامی ہے۔ اس طرح آپ جماعت اسلامی کا دیکھیں کہ خدمت خلق کرنے والی جماعت ہے۔ باقی جماعتیں تو اپنے اقتدار کے لیے روتی ہیں، اپنے اقتدار کے لیے جدوجہد کرتی ہیں، لیکن جماعت اسلامی عوام کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ اور حافظ نعیم رحمان صاحب جب امیر بنے تو انہوں نے اعلان کیا کہ میں پاکستان کے 10 لاکھ نوجوانوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کروں گا، اور آپ نے دیکھا کراچی سے لے کر خیبر تک بنو کابل کے نام سے نوجوانوں کے لیے آئی ٹی کورسز کا اہتمام کر دیا گیا ہے۔ اس ایبٹ آباد کے اندر بھی آئی ٹی کورس نوجوانوں کے لیے شروع ہو گئے، اور اگر 10 لاکھ لوگ انشاءاللہ جب تیار ہو جائیں گے تو وہ اپنے اس پاکستان کی معیشت میں بھی اضافہ کریں گے، اپنے ماں باپ کو بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں گے، خود بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں گے۔ یہ ویژن
होता है लीडर का। दूसरे लीडर अपने पेट और अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। हाफिज नईम रहमान पाकिस्तान के बच्चों के बारे में सोच रहा है। इस तरह जमात इस्लामी खिदमत खल्क वाली सबसे बड़ी जमात है। आप देख रहे एबटाबाद के अंदर थैलेसीमिया सेंटर है, एबटाबाद के अंदर लेबोरेटरी है, एबटाबाद के अंदर एम्बुलेंस सर्विस है, एबटाबाद के अंदर पानी की स्कीम है जो अलखिदमत फॉर फिल्ट्रेशन प्लांट, आप नीचे ईदगाह के पास चले जाए, जदीद तरीन और बेहतरीन फिल्ट्रेशन प्लांट लोगों को साफ पानी का पानी दे रहा है। इस तरह आप देखें कि यतीम बच्चों का कोई परेशानी हाल नहीं, ना तो हमारी गवर्नमेंट परेशानी हाल है, ना हमारी हुकूमत परेशानी हाल है, ना और पार्टियां परेशानी हाल है, सिर्फ जमात इस्लामी है। सैकड़ों बच्चों को अल्लाह का शुक्र यतीम बच्चों को जमात इस्लामी पढ़ा रही है। इस तरह जब इस मुल्क पे कोई आफत आती है, सैलाब आता है, दूसरी पार्टियां उनके लीडर बिलों में गुस्से होते हैं, जमात इस्लामी और खिदमत के कारकुन उस मौके पर आगे आकर खिदमत करते हैं। जलजला हो, सैलाब हो या कोई आफत हो, इसलिए मैं कौम को कहता हूँ जमात इस्लामी बाखुदा अल्लाह की नेमत है इस पाकिस्तान पर, जो नजरियाती जमात है, जो जमहूरी जमात है, जो खिदमत खल्क करने वाली जमात है, और जिसके लीडर पर अल्लाह का शुक्र है आज तक कोई उंगली नहीं उठा सकता कि उन्होंने तेली की 1 रुपए की करप्शन की हो। पिछले कई साल से हमारे सेनेटर्स, एमएलए, एमपीए, मेयर और नाजिम रहे, अल्लाह का शुक्र है जिस तरह आए थे पाक दामन लेकर वापस गए। इसलिए मैं कौम से कहता हूँ जमात इस्लामी का साथ दोगे पाकिस्तान मजबूत होगा, जमात इस्लामी का मेंबर बनोगे पाकिस्तान में निजाम मुस्तफा आएगा, जमात इस्लामी का मेंबर बनोगे सूद का खात्मा होगा, जमात इस्लामी के मेंबर बनोगे महंगाई का खात्मा होगा, जमात इस्लामी के मेंबर बनोगे तो नौजवानों को रोजगार मिलेगा, पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान से बाहर भी। जमात इस्लामी का साथ दोगे, मेंबर बनोगे तो आपके पासपोर्ट की इज्जत होगी। इसलिए ये जानदार लोग हैं, यही मुल्क को ठीक कर सकते हैं। बाकी लोगों ने आपने देख लिया कि मुल्क को तबाही की तरफ ले गए। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ एबटाबाद के लोगों से, एबटाबाद के ताजरों से, एबटाबाद की माओ बहनों से और पूरे एबटाबाद के गिर्द गिर्द जितने गाँव के लोगों से कि जमात इस्लामी के कारकुन आपके पास आएंगे। आपके पास ना हो तो मोबाइल पे आप देखें, एक लिंक आया होगा आपके व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, उसको क्लिक करें, बहुत आसानी से आप इसके मेंबर बन जाएंगे। जमात इस्लामी एबटाबाद में मजबूत होगी इंशाअल्लाह। ये हमारे अमजद साहब देखें पिछले, और अमयून खान और बाकी इनकी पूरी टीम मुसलसल जदोजहद कर रही है। यहाँ पर सैलाब है, ये बिलाल टाउन के अंदर डॉक्टर वहीद अलवी साहब उनकी टीम है, मुसलसल अवाम की खिदमत में लगी हुई है, कंटोनमेंट बोर्ड से मुलाकातें कर रही है, डिप्टी कमिश्नर से मुलाकातें कर रही है। इसलिए मैं कहता हूँ एबटाबाद के लोगों जमात इस्लामी का साथ दोगे तो ट्रैफिक का मसला एबटाबाद से हल होगा, जमात इस्लामी का साथ दोगे तो कब्रिस्तान के मसाइल हल होंगे। कितने अफसोस की बात है कि एबटाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में हम जाते हैं, मरने के बाद मैयत को दफन करने के लिए लोग रिश्वत दे के कब्र हासिल करते हैं। ये कितनी बड़े जुल्म की बात है, अफसोस की बात है। हम इंशाल्लाह कब्रिस्तान का मसला हल करेंगे, साफ पीने का पानी मसला हल करेंगे। एबटाबाद में अभी मैट्रिक का रिजल्ट आया, नौजवान बड़ी तादाद में पास हुए, उनको कॉलेजेस में दाखिला नहीं मिलते। यहाँ पे कॉलेजेस में इजाफा होना चाहिए, खवातीन कॉलेजेस में इजाफा होना चाहिए। इस तरह अस्पतालों की हालत देख लें, आप DHQ हॉस्पिटल में चले जाएं, बुरी हालत है। कॉम्प्लेक्स की हालत देख लें, गंदगी का ढेर बन चुका है, पानी आता है तो सैलाब कॉम्प्लेक्स के अंदर चला जाता है, लोग ड्यूटियां सही नहीं करते। इसलिए मैं कहता हूँ जमात इस्लामी के मेंबर बनोगे तो ये सारे मसाइल इंशाअल्लाह हल करेंगे। ये एबटाबाद जो खूबसूरत शहर है इसको खूबसूरत शहर बनाएंगे। ये जो डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद टूरिज्म का हब बन सकता है। बदकिस्मती से यहाँ पर ऐसे लोग हैं जिनको कोई ख्याल नहीं है, बाहर से आकर लोग भर्ती होते हैं। हमारे गलियात में टूरिज्म का एक इलाका है, वहाँ पर टूरिज्म पुलिस पे लोग भर्ती हुए, एक बंदा एबटाबाद का भर्ती नहीं हुआ, सारे बंदे बाहर से भर्ती हो गए। इस तरह मुख्तलिफ इदारों में बाहर से आकर लोग भर्ती होते हैं। हम उनके मुखालिफ नहीं है, हम कहते हैं वो वहाँ कर अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में भर्ती हो। एबटाबाद में नौजवानों के, एबटाबाद के नौजवानों का हक है। इसलिए इंशाअल्लाह जमात इस्लामी आएगी तो यहाँ के नौजवानों का हक दिलाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि एबटाबाद के बुजुर्ग, नौजवान, मेरी बहनें सारे जमात इस्लामी का मेंबर बनेंगे। जमात इस्लामी का मेंबर बनेंगे तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान एक इस्लामी फलाई रियासत बनेंगे इंशाअल्लाह, और दुनिया में पाकिस्तान का नाम होगा। वाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह।